Una ipotesi non è né verità né menzogna. Una volta confermata, un'ipotesi diventa una verità scientifica. Invece, un'ipotesi che non trova conferma si trasforma in un problema scientifico. State per vedere le ipotesi più sconvolgenti. Un programma sulla natura del mondo dalla prospettiva di conoscenze alternative, che potrebbero non coincidere con il punto di vista ufficiale. E quindi oggi nel nostro programma parleremo degli straordinari e misteriosi animali, i gatti. Da dove deriva tanto coraggio in una creatura così piccola? O sono i migliori amici? Cosa nascondono i vostri animali domestici? Per i gatti, noi siamo esseri viventi con capacità limitate. Il re dei gatti. Dove e quando? In Russia i gatti furono assunti per la prima volta come lavoratori. Questo è il loro compito principale e fino ad oggi lo svolgono alla perfezione. Come diventare famosi su internet? È semplice. Se sei un gattino, conoscete Fedia? Questo gatto è diventato una star del web grazie al suo aspetto unico. Un gatto domestico dalla regione di Rostov con occhi perpetuamente sorpresi è improvvisamente diventato l'eroe di decine di articoli in tutto il mondo. Fedia si rende conto della fama che gli è piombata addosso. Dormire nello stesso letto con gli animali domestici può essere pericoloso. Mi facevi ridere 5 volte al giorno. Gatti e gattine sono i più popolari sui social media. Ma perché ci piace tanto guardarli? Cosa sappiamo veramente di loro? Di recente, scienziati britannici hanno fatto delle scoperte stupefacenti, dimostrando in quale stato si trovano. Si infilano in bottiglie, scatole e persino vasi. Lo considerano un liquido, e non è uno scherzo. Guardate voi stessi. Raggomitolarsi come una piccola pagnotta e infilarsi in un acquario. Molto più semplice di quanto possa sembrare, ma molto più difficile uscire da sotto il divano. Se ci entri da gattino, sembra che tu ne esci come un gatto adulto. Come potrebbe essersi ritrovato lì altrimenti? Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che i gatti sono predatori, a volte pericolosi. Guardate come questo gatto ha fatto salire un orso su un albero. E questo gatto, che non ha paura di niente, ha cacciato via un coccodrillo solo perché lo ha guardato storto. Pensate ancora che i gatti vivano con voi, e se fosse il contrario? Pochi lo sanno, ma i gatti comunicano con l'uomo non attraverso la voce, ma con i occhi. Quindi, se il vostro gatto non fa un suono, non è perché vi vede come un padrone. Ha un altro modo di esprimersi. No, non ha a che fare con la telepatia. È pura fisiologia. Il fatto è che la struttura dei occhi dei gatti è tale che non sono in grado di lampeggiare come noi. Tuttavia sanno come fare un'occhiata complice. Ecco come comunicano con l'uomo, attraverso sguardi sfuggenti e occhiatacce. Se ovviamente l'umano ispira fiducia al gatto, altrimenti nemmeno lo guarderà. Conosciamo tutti il famoso sguardo impassibile del gatto. Il mondo potrebbe crollare, potrebbe uccidermi, ma non mi scuoterà. Ebbene, per verificare questa ipotesi, scienziati di ben 2 università britanniche, insieme a quelli di Portsmouth, hanno condotto uno studio e hanno scoperto che i sguardi e le occhiate sono davvero un modo reale di comunicazione tra gatti e umani. Solo che l'uomo non sempre comprende questa lingua felina. È un vero peccato. Tuttavia, il gatto può capire che non ogni persona riconoscerà il suo ammiccamento. Quindi ha imparato a imitare il linguaggio umano. Il gatto Michael è diventato una star di internet grazie alla sua notorietà nell'imitare la voce. Ну перестань. Хозяйку животного хейтеры подозревали в провокациях Михаила. Но нет, Михаил – болтун по жизни. Кто говорит, что я его провоцирую? Вот, пожалуйста. Стою, никого не трогаю. Миш. Мяу. Что такое? Что случилось? Обижают? Не моют? Нет. Туалет не убирают? Не убирают. Ты, говорун, птица-говорун. Ученые объясняют способность котов к копированию речи как высший уровень синхронизации человека и животного. Проживая рядом, они эволюционируют и становятся похожи на нас. Или кошки изначально умнее человека. Это шокирует, но они, кажется, способны понимать нас без слов. Из-за того, что у кошки развит слух очень хорошо, она слышит гораздо больше звуков,
и тональностей, и тембров, то с кошкой уживаются обычно те животные, которые разговаривают ровным голосом, которые не повышают голос, у которых дома спокойно, тихо. То есть вот можно сказать, что кошка – это как камертон. Если человек ладит с кошкой, скорее всего, это тактичный человек, ненавязчивый, человек, который имеет представление, уважает свое пространство, но и кошачье пространство. Посмотрите, на этом видео кошка повторяет за хозяйкой, сломавшей ногу, даже походку. Животное вовсе не дразнит, а проявляет высшую степень сочувствия к хозяину. Что значит синхронизируется? Вот он идет, и то же самое, кстати, с собаками и с лошадьми. Животное повторяет походку, манеры. Оно практически модель поведения перенимает того владельца, которого оно принимает как лучшего. Всю историю человека сопровождают два животных – собака и кошка. И если про собаку можно смело сказать, что человек ее приручил, то сказать такое про кошку сложно. Посмотрите на это. Мужчина превратил свой дом в игровую площадку для котов. Конечно, все начиналось с одного котика. А сейчас у Райана Коэна их 15 штук. Заядлый кошатник построил в доме потолочные подиумы, специальные столбики и ходы. У котов есть даже пруд с карпами, чтобы ими любоваться. Конечно, мужчине далеко до наших сильных и самодостаточных женщин с 40 котами, но он стремится. Как же эти мелкие хищники смогли завоевать доверие человека настолько, что мы им все покупаем и прощаем самые разрушительные шалости? В это трудно поверить, но ученые до сих пор не знают, как людям удалось начать оседлый образ жизни. Неожиданно, но одной из причин называют первобытных диких кошек. Животные пришли к человеку и остались, чтобы защищать главную ценность человечества – хлеб. Ну и самая главная, так сказать, валюта, и самый главный запас – это было прежде всего зерно. А зерно, оно нуждалось в охране. И вот главный охранник, кстати, телохранитель стратегических запасов людей, это как раз была кошка. Но, надо сказать, конечно, человек ее не сам, так сказать, подманивал. Вот. Кошку интересовало не зерно, а охотники за этим зерном, разные мыши, крысы и так далее. Вот. И получилось, что это взаимовыгодное сотрудничество, такой вот симбиоз человека и кошки. Коты стали охранниками зерна. Но первобытных котов человек с его потребностью в хлебе насущном, конечно, не интересовал. Главным объектом его вожделения стали мыши и крысы, которые на это зерно посягали. Такой союз оказался выгоден и людям, и котам. Способствовали тому, что человек себя чувствовал более уверенно, потому что то, что он хранил, подвергалось, конечно, воровству со стороны грызунов. То есть они вредили, портили, кушали, и, в общем, норы эти делали. И, конечно, если бы, вот, например, я думаю, человек, ему на его пути не попались кошки, то гораздо сложнее было адаптироваться именно к оседлому образу жизни. Как же человек приручил кошку, этого дерзкого когтистого хищника? И почему не использовал для защиты продовольствия собак, а то и вовсе хорьков или ласок? Уж эти звери могут прыгнуть за мышью в норку и не будут ждать, пока она выйдет, или заигрывать с ней. Лучше кошки собака не справится с этим так, как кошка. Потому что кошка, она может в темноте ловить, и ей не обязательно находиться рядом с человеком, она более независимая. А первые кошки, они и были независимы. Это же, по сути, полудикие животные. И даже сейчас большая часть кошек, она не одомашнена. Но почему же кошки остались рядом с человеком и стали его верным спутником на протяжении всей истории нашей цивилизации? Есть одна смелая гипотеза. Первобытный человек был социальным существом, а кошки – одиночки. И тем не менее, она увидела свою выгоду в том, чтобы подружиться с братом своим меньшим. Да-да, именно меньшим. Именно так кошка видит человека, ведь у кошки множество суперспособностей.
Итак, в сравнении с человеком кошка – настоящее сверхсущество. Причем по самым важным параметрам. Загибаем пальцы. Во-первых, у кошки в 2 раза больше мозговых нейронов, чем, например, у собак. Они могут поворачивать уши на 180 градусов, а слух кошки в 5 раз острее, чем у взрослого человека. Кошки могут подпрыгнуть на 2,5 метра и обладают ночным видением. И это только малая часть удивительных способностей кошек. Поэтому с точки зрения кошки она имеет все основания нас немножко жалеть. Восприятие кошачьих, может быть, выглядит немножко виктимно, немножко, как вот получается, что не додано. Как вот мы, например, относимся к людям с ограниченными возможностями, также и в каких-то моментах для кошек мы являемся живыми существами с ограниченными возможностями. Да и в древности коты могли выжить без нас, а могли ли бы люди? В древние времена кошки играли критически важную роль, уничтожая грызунов в деревнях и на кораблях. Кроме предотвращения экономических потерь, кошки защищали людей от многих опасных болезней, которые распространяются через грызунов. Неудивительно, что некоторые древние культуры крайне ценили кошек. В Египте при раскопках обнаружили 2 кладбища, где захоронены десятки кошачьих мумий и более 100 деревянных и позолоченных статуй кошек. Священники продавали эти статуи и маленькие защитные амулеты. А в хранилищах были найдены мумии кошек. В то время их мумифицировали миллионами. В Древнем Египте кошек дрессировали для поимок птиц и защиты от змей. Животные уважали и почитали наравне с богиней плодородия Баст. Правители даже старались держать хвостатых около себя, и не только из любви к ним. На задворках Великого царства древнего мира животных боготворили настолько, что коты стали причиной проигрыша египтян в персидской армии. Персидский царь обнаружил слабость врага в любви к кошкам, и в сражении войска предъявили египетским солдатам щиты с изображением богини Баст. Египетская армия не смогла стрелять в священных животных. Египтяне сдались и пустились в бегство. Первая волна одомашнивания кошки произошла на Ближнем Востоке, где зародились древнейшие культуры. Здесь было найдено совместное захоронение человека и его кота. Хотя Кипр и отделен от материка, кошки попали туда на кораблях и облюбовали плодородный остров. Здесь было найдено захоронение, датированное 7 веком до нашей эры. Как кошки воспринимают нас? Это неплохо и нехорошо, она просто мыслит так, это ее мышление. И где в России они официально трудоустроены? Очень любит печатать что-нибудь на клавиатуре. Иногда набирает мне текст. Идея, что в мумии кошек могли вселяться божества, как в волшебный сосуд, зародилась в Древнем Египте, но популярна по сей день. Кошачьи аватары невероятно популярны. В США для терапии людей с деменцией в домах престарелых придумывали использовать роботов-кошек. Мы не говорим им, что они не настоящие. Мы живем их жизнью. Вы хотите ухаживать за котенком? Вы хотите взять его себе? Да. Хорошо. Вам надо дать им имена. Мы можем предложить этих котят людям, у которых не очень хороший день. Мы знаем, что эти животные помогут их успокоить, вызвать улыбки на их лицах. Они выглядят как кошки и даже мурлычут. Так каждый из пациентов стал обеспечен котом. И невероятно, но факт, такое взаимодействие помогает людям с когнитивными заболеваниями. Они выглядят как кошки, мурлычут, и человеку дают такого робота, вот он его гладит, общается с ним и так далее. Этим людям помогает. И что важно, вот почему, тогда может быть вопрос, а почему роботы? Кошка, она будет садиться к тому человеку на колени, к кому она захочет. И вот просто так, скажем так, как собаке, кошке команду дать нельзя. Вот в этом тоже такое различие.
Каждый россиянин может по памяти воспроизвести копилки в виде кошек из фильма «Операция И». Удивительно, но этот же реквизит мелькал в другой советской киноклассике. Вот кот стоит на печи в фильме «Любовь и голуби». Эта же кошка появляется в эпизодической роли в фильме «Не может быть». По сюжету в «Операции И» статуэтки продает трус, а его роль играет кошатник Георгий Вицин. Зачем герой Вицина продает кошек? Откуда и зачем, так и остается загадкой. Но они мало того, что принесли удачу режиссеру Гайдаю, но к концу своей жизни актер Вицин все больше обращался к кошкам за эмоциональной поддержкой. Вицин очень любил кошек. Вицин, вот наш актер, он просто обожал кошек. И он уже, когда ушел на пенсию, он жил один. У него, правда, были родственники, они ему помогали. И он кормил кошек, голубей. Он был очень такой душевный, очень добрый человек. Кошки захватывают не только киноиндустрию, но и театральные подмостки. Яков попал в театр сатиры по протекции вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Михайловича Петровского. Именно он предложил учреждению культуры принять на службу пушистого сотрудника. Яша сам определяет круг своих обязанностей, но не упускает ни одного кабинета, начиная от административного отдела, заканчивая артистами и худруком театра эстрады Юрием Николаевичем Гальцевым. Это самые разнообразные дела, начиная от просто уюта в театре, заканчивая сбором документов в архив, заканчивая проверкой принтера, все что угодно, все, что его интересует в данный момент времени. Очень любит печатать что-нибудь на клавиатуре, иногда набирает за меня текст. Посмотрите на этих двух представителей кошачьих. В это трудно поверить, но именно так выглядели и древние кошки. Они практически не отличаются от своих современников. Африканская кошка впервые была одомашнена в Египте, а еще раньше европейская кошка. У собак физическая конституция, темперамент и другие характеристики претерпели за 30 тысяч лет человеческого разведения сильнейшие изменения. А вот кошки остались практически идентичны своему самому первому предку. А еще вы должны знать, физически и генетически ваша обычная домашняя кошка более чем на 95% ДНК самый настоящий тигр. Вот мы, например, если мы берем в дом кошку, то надо очень важно, это совершенно серьезно, это не шутка, понимать, что в этой квартире, куда мы принесли кошку, мы же будем жить на территории кошки. Не она будет жить на нашей территории, а мы будем. Куда бы мы с ней ни поехали, мы живем на ее территории. И никак иначе. У кошки такое восприятие. Это не плохо и не хорошо, она просто мыслит так. Это ее мышление. Кот Ахилл – один из самых популярных котов в России, а прославился он в качестве предсказателя. Голубоглазый кот-оракул предсказал итоги 7 матчей Евро-2020 из 8. Во время предсказания на столик ставят 2 одинаковые миски с равными порциями одного и того же корма. Рядом с каждой из них устанавливают флаги тех сборных, которым предстоит сыграть друг с другом. Результат пророчества определяется в зависимости от того, под чьим флагом окажется миска, откуда кот начнет есть. Он стал оракулом. Предложили ему такую должность, конечно, в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание к вопросам бездомных животных. Но оказалось, что у него действительно есть дар. Поскольку он не слышит, возможно, какие-то внутренние голоса, вот эти кошачьи боги, подсказывают ему результаты. Более 80% до его предсказаний сбываются. Он действительно волшебный кот, магический. На этом добрая служба кота-оракула человеку не закончилась. Сейчас Ахилл работает в детском хосписе. Доказано. Кошки снимают стресс, снижают давление и положительно влияют на самочувствие пациентов. По всему миру проводятся исследования по поводу animal-терапии. Это очень перспективное и быстро развивающееся направление. А то, что касается наших конкретных кот-трудников, сотрудники хосписа рассказывали нам о том, что проводили замеры, и даже у ребенка, который находится в коме, при общении с котом снижается давление, и он чувствует себя лучше. Неужели котики и правда способны исцелять? Но как они это делают? У ученых уже есть предположение.
Способность кошек к мурлыканью создает определенные вибрации, и они благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему. Кошка мурчит не только от радости встречи с хозяином, но и когда ей самой плохо. Таким образом, она лечит себя. Причем кошка, как бы сказать, лечит сама себя. Даже вот многие люди замечали, это замечено, что когда кошка себя очень плохо чувствует, она мурлычет, вроде бы. Кошка должна мурлыкать от удовольствия, а тут она, когда ей больно, она мурлычет. Вот. Но, как потом выяснилось, это не просто так, она таким образом себя лечит. И человек, на которого она, например, ложится сверху, а известно часто, кошка предпочитает ложиться на больное место. И вот эти своими вибрации во время мурлыкания она лечит человека. То есть, действительно, если у него какие-то раны, там, воспалительные процессы и так далее, то есть, это действительно благотворно оказывает. Исследования показали, наличие дома усатого-полосатого на 30% сокращает риск хозяина умереть от сердечного приступа. Благодаря мурчанию заживают раны и даже переломы. Почему кошка ложится на больное место? По одной из гипотез, их сверхчутье дает ощутить место, где происходит воспалительный процесс. Если где-то воспаление, то там жар, более теплое место, и кошка туда ложится, потому что там более тепло, она любит более теплые места, как печка. Недавно стало понятно, как же они все-таки могут исцелять. Коты лечат людей слабым током. Между шерстью животного и рукой человека возникает статическое электричество. Оно раздражает нервные окончания ладони, помогая быстрее восстанавливать силы. Ток воздействует на биологически активные точки. Даже простое поглаживание кошачьей шубки уже через несколько минут поднимает настроение и избавляет от стресса. Необъяснимые способности. То есть, когда действительно кошка может лечить человека не какими-то вот, там, из вышеперечисленных вроде бы объяснимых способов, а совершенно необъяснимо. И человек поправляется. Согласно исследованию университета Кэрролла, владельцы кошек умнее владельцев собак. Ученые изучили студентов, отдавших предпочтение кошкам, и выявили у них самый высокий коэффициент интеллекта. В то же время кошатники прослыли более замкнутыми и чувствительными. Кот – идеальное животное для работника на удаленке. Всегда сидит рядом с компьютером или лежит на бумагах, не дает хозяину допускать ошибки и перерабатывать. Этот кот явно дает понять, что эта мышь его, пусть и компьютерная. Очень часто кошек заводят программисты. Россия вообще это страна-поставщик программистов. И программисты – это такие люди, они интровертивные, они часто живут одни. И у меня, только лично у меня, я знаю больше 10 человек, программистов, которые дома имеют одинокие. Парни, ребята, девчонки имеют кошку. Им так комфортно. То есть можно сказать, что кошка идеальный такой напарник. Советскому ученому Юрию Кнозерову кошка помогла совершить научное открытие. Первооткрыватель и расшифровщик шрифта майя Юрий Кнозеров отправлял свои публикации и научные статьи в редакции газеты и прикладывал фотографию вместе с сиамской кошкой Аспид, где писал о том, что именно кошка соавтор великого ученого, и очень злился, когда фото обрезали. Он ее даже ставил в соавторы своих работ, кошку. Вот, но тут, конечно, уже, безусловно, такие работы не пропускали. Вот, и это говорит о том, что он очень ценил. Причем он ценил кошку. Вопрос, почему он ее ставил даже в соавторы? По одной из версий, именно кошка Ася натолкнула ученого на разгадку древнего языка. Наблюдая, как кошка, общаясь со своими котятами, использует разные сигналы, ученый переложил этот принцип на язык майя и понял природу их звуков. И даже если посмотреть на эту знаменитую фотографию, то и сам Кнорзов похож на экстрасенса, у него такой вот пронизывающий взгляд. И с ним очень органично глядится вот эта кошечка.
На Руси коты сразу заняли царские позиции и не сдают их уже несколько столетий. В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге уже много столетий живут коты. Кошка Серафима сменила место обитания и из Эрмитажа переехала в место попросторнее. Дисциплинированная и дружелюбная, она быстро освоилась в крепости. Серафима часто посещает место, где молился император. А какие решения в ее власти, остается загадкой. Серафима тоже обрастает там множеством легенд. На счастье, она у нас, ее гладят, она трехцветная. Вот. Потом она очень производит впечатление такой вальяжной, доброй, мягкой и пушистой и вызывает восторг и умиление у всех. Вот. И, ну, как-то на данный день место она выбирает сама, где она будет дежурить. Вот. Она постоянно обходит территорию, проверяет, все ли в порядке, взаимодействует со всеми службами, которые находятся в соборе, и со смотрителями, и с приходом, и с охраной. Вот. Все держит под контролем. Могут ли кошки видеть призраков? Почему древние культуры обожествляют этих животных? Они главные сопровождающие человека в их общении с Богом. Гипотеза – это недоказанное предположение, объясняющее явление, без которого оно необъяснимо. Первых кошек мореходы привезли на Русь еще в дохристианскую эпоху. В 3 километрах от Великого Новгорода ученые обнаружили в слоях 9-10 веков скелеты 6 кошек. Находки подтверждают, что коты обитали в домах. На Рюриковском городище жили представители элиты, князь и его дружина. Так вот, первые кошачьи на Руси, расположившись рядом с царственными особами, были живым предметом роскоши. Диковинные звери были ценным товаром. Стоимость кота вплоть до 15 века была иногда больше ценности коровы, дающей молоко. Цена кошки равнялась ее весу в серебре. То есть, если, например, там средняя кошка, ну, тогда кошки были в основном не очень большие, где-то так килограмм по 4, там 3, 4, 5. Ну, представьте, вот 5 килограмм серебра могла весить кошка. То есть, стоить кошка, точнее. То есть, это действительно было очень, очень дорогое животное. Насколько животное ценилось на Руси, говорят и штрафы за причинение вреда животному. Штраф за кражу лошади был 1 гривна. Штраф за кражу курицы – несколько копеек. Штраф за кражу вола – 3 гривны. Столько же, сколько за кражу кошки. Поэтому можно сказать, что у простых людей кошек тогда не было. Если мы говорим, например, об их находках, они могли быть там в княжеских, боярских палатах. То есть, вот там, да, у людей, так сказать, относящихся к знати, кошки в то время присутствовали. На Руси кошка жила при капище, позже при церкви, и считалась чистым животным. Из всех зверей лишь ей можно было заходить в храм. Само название «кот» – это куд, это центр священной рощи, это центр церкови, древнего языческого храма. И это животное именно носит это название. Во всех европейских языках, в ближневосточных языках слово «кот» не меняется. Везде одинаково. Это не просто так. Кстати, рысь, Русь, рыскать, искать. Что же они рыщут? Чем они помогают? Они помогают в путешествиях по потустороннему миру. Они главные сопровождающие человека в их общении с Богом. А вот в католичестве коты всегда считались приспешниками нечистой силы. В средневековой Европе кошек связывали с ведьмами и нечистой силой и сжигали на кострах, тем самым признавая необычные способности кошачьего рода. В Европе начинается массовое уничтожение котов. Черных котов сжигают вместе с ведьмами и отдельно.
их истребляют и убивают. Наказание не заставило себя долго ждать. И в Европе начались эпидемии, чума. Это все результат отсутствия котов в городах. Некому было бороться с грызунами, основными разносчиками этих чумных заболеваний. Европа по-своему поплатилась. И примета насчет черной кошки – это европейский, а не русский обычай. А на Руси к кошкам относились по-отечески, и даже приметы про черную кошку у нас не работают. Все наоборот. Считалось, что только черная кошка может поглотить негативную энергию, превратить ее в положительную и вернуть своим хозяевам. Иногда кошку, черную кошку, наоборот, держали в монастыре где-нибудь для того, чтобы туда злые духи чтобы боялись, чтобы не посещали это помещение. То есть она как бы охраняла, наоборот, это помещение. Именно черной кошки. А традиция запускать в дом кошку первой говорит об охранительной функции не только в этом мире, но и в потустороннем. Предки верили, что домовой, переезжая из старого дома, въезжал в новый дом верхом на кошке. И вместе с этим в дом входил достаток и благополучие. Традиция, когда человек заходил в новый дом, в новое жилище, туда надо было запускать кошку. То есть, если кошка заходит, то, как говорится, все хорошо. Вот, то есть, она, можно сказать, выполняла как бы некую функцию такого, что ли, домового, то есть, как-то, так сказать, дублировала, дополняла и так далее. По одной из гипотез, кошки могут видеть потусторонний мир и быть на связи с иными мирами. Посмотрите, как кошки себя ведут. Этот белый кот явно что-то видит, а потом начинает играть с кем-то, кого не видим мы. А этот кот, снятый на камеру ночного видения, начинает прыгать на стену в попытках достать нечто неподвластное взгляду человека. У меня разные, у меня жили и коты, и кошки. Бывает так, вот кошка сидит, и вдруг, а у них очень хороший слух, вот, и зрение тоже, и в темноте видит, но тем не менее, вдруг она смотрит в какой-то угол, конец комнаты, там никого нет, никакого движения, она очень внимательна, как будто кто-то присутствует. Да будет нам известно, что кошка спит около 18 часов в сутки и живет больше во сне, чем наяву. Биологи утверждают, что тому есть логичное объяснение. Дикие коты сотни тысяч лет жили в диком лесу, а там, чтобы прокормиться, нужно было как потрудиться. Охота требовала много сил, а значит и много отдыха. Поэтому, когда женщин называют кошечками, в этом нет преувеличения. Кошки либо тоже охотятся, либо спят. Остальное дело мужчины. А еще кошки, как и женщины, обладают невероятной интуицией. Она может, например, определить, что вот из лифта вышел мой владелец. И сейчас он подойдет к двери. А когда я открываю дверь, она уже сидит, меня ждет. Именно потому, что органы чувств кошки позволяют услышать, уловить то, что не улавливают человеческие органы чувств. И, естественно, с этой точки зрения, да. То есть можно сказать, что кошки правят нами. В общем-то, мы иногда не можем предугадать, мы не можем скрыть что-то от животных. То есть они более проницательны в этом смысле. Но существует иная гипотеза. Котики живут в потустороннем мире, а к человеку являются, чтобы помогать. Оттуда и способности кошек к исключительному интуитивному предвидению на грани чуда. И в этом предположении не все так фантастично. Коты обычно спят, они большую часть своей жизни проводят во сне. Это тоже не просто так. Именно в другом мире, в потустороннем мире, они проживают большую часть своей жизни. Удивительный факт. На Руси коты оставались при царственных особах много веков, а некоторые историки всерьез думают, они коты ли способствовали принятию важных политических решений. В 1661 году чешский художник Вацлав Холлер создал необычный портрет кота-царя, или царя в виде кота. Подлинный портрет кота великого князя Московии. Так называлась гравюра художника. Высказывались предположения, что гравюра изображает самого царя Алексея Михайловича, но в обличии кота. Официальная живопись того времени предполагала только парадное изображение царственной особы.
В лубочных картинах часто в виде котов изображали как раз царственные особы. Если посмотреть на лубочные изображения казанского кота, легко угадывается изображение Петра Великого. Круглое лицо, пышные усы, свирепый взгляд. Чем не Петр I? В это трудно поверить, но последнюю правящую российскую династию называли «Кошкин род». Этими животными не только награждали за особые заслуги, но и давали прозвище «Кошка». А первые фамилии происходили от прозвищ. Возвышение рода произошло благодаря женитьбе царя Ивана IV Васильевича Грозного на дочери боярина Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина. Позже род фамилию сменил, а память о кошках в народе осталась. На самом деле у Романовых предки носили фамилии Кобылин, Кошкин. И просто настолько это были для государей и для царей неблагозвучные фамилии, что они стали постепенно их видоизменять. То есть в России был такой как бы обычай, или принято было к фамилии прибавлять имя какого-то из родственников. Петр I, младший сын царя Алексея Михайловича, привез себе кота из Голландии и повелел иметь при амбарах котов для устрашения мышей и крыс, а своего рыжего питомца самодержец назвал Василием. Так он высмеял бояр-чиновников, вальяжных и ленивых, как коты. Мы знаем, что Петр, он многие традиции популяризировал в России. И вот, значит, популяризация кошек, и, видимо, вот как раз тогда, именно тогда, это начало XVIII века, в крестьянских, в том числе, хозяйствах, кошки стали уже, так сказать, обычным атрибутом. То есть, вот благодаря вот этому царскому указу. Коты стали завоевывать все больше территорий. Изначально они были городскими жителями. Остатки кошачьих костей были найдены в Киеве, Рязани, Великом Новгороде, Твери, Ярославле. Позже эти животные стали распространяться севернее, и дабы не мерзнуть, коты начали проникать в избы к человеку, где обнаружилась еще одна кошачья функция – хранить не только запасы, но и людей. Мы понимаем, что если, например, для детей, то крысы могут нападать и на детей. То есть, это уже реальная угроза жизни и здоровья. Вот поэтому кошка уже действительно выступает как телохранитель. И даже раньше была такая поговорка, вот, что собаки конурка, а кошки печурка. То есть, имелось в виду, что собака вот где-то в конуре снаружи, а кошка на печи. На этом видео видно, как ребенок и кот стоят на открытом балконе. Кот внимательно следит за малышом и осаживает попытки ребенка взяться за перила, да и вообще подходить к балкону. Родитель может быть спокоен. Кошки – одни из немногих животных, которые знают о своем хозяине больше, чем он сам. Как, например, вот пожилая женщина или старичок и его внук. Внук уже заранее знает, куда дедушка пойдет, как он нагнется, там 3 часа будет он нагинаться, что-то он будет доставать. То есть он всегда будет опережать. Вот где-то что-то подобное происходит с кошкой и человеком. Человек для кошки – это тоже вот такой дедушка. За что русские государи уважали кошек? Это первые вот действительно селекции породы, которые появились в России. Почему на Руси кошка была дороже коровы? Это главная работа котов на сегодняшний день, они с ней справляются идеально. Исследователи сходятся во мнении, что древние кошки были мельче современных собратьев, но были и исключения. В Троицком раскопе в Новгороде нашли пяточную кость настоящего кота-гиганта. В Соликамском летописце можно обнаружить рассказ о происшествии с солдатом. Воевода вез с собой большого кота из похода, прилег отдохнуть, а тот его спящего и загрыз. Какого же размера должен был достигать кот, чтобы перегрызть горло человеку, служившему в стрелецких войсках? Откуда взялся кот-гигант на Руси? Был это дикий кот или подарок от иностранных купцов? В низинах Волги обитают дикие камышовые коты. Их вес достигает 12 килограммов, то есть они втрое больше обычного домашнего мурзика, и не каждого кота возможно приручить. Но наш человек и такого мурзика домой пустит и любить будет, а тот и рад.
Гроза района, камышовый кот, он же болотная рысь, Вульф, обсуждает с хозяйкой возможность быть прирученным и поглаженным. Кто же победит в состязании? Погладить можно? Погладить? Я же играю с тобой. И погладить немножко хочу. Вот так буду гладить, только рукой. Только рукой. Видишь, она не страшная. Не страшная, вот. Да. Ну, рычать ты, конечно, не перестал. Я думаю, сибирские коты, возможно, конечно, я не уверена, но, возможно, в их кровях есть манулы. Потому что окрас очень похож. И они тоже шерсть имеют длинную. Манулы как раз-таки популяция. Там вот именно ареал их распространения, он там недалеко от Сибири, поэтому вполне возможно, что скрещивались. Хотя манулы неприручаемые коты. Это дикие коты, которых не подлежат, так же, как зебры не приручаются. И не все котики в истории государства российского были домашним уютным зверенышем. Отдельные породы могли быть очень опасны, как, например, казанский кот-мышелов. Задокументирован случай, когда казанский кот спас своего хозяина. В Казани до сих пор стоит памятник коту Алабрысу. В 1552 году, во время взятия Казани войсками Ивана Грозного, кот спас казанского хана, своего хозяина. Имя этого кота отныне увековечено как первого охранителя. Был придуман подкоп под городскими стенами, под Кремль Казанский, прямо к жилищу казанскому хану. Планировалось ночью его выкрыть со всей семьей и тем самым добиться бескровной сдачи Казани. Кот же услышал этот подкоп и вовремя предупредил, разбудил своего хозяина. Хозяин по другому подземному ходу смог выбраться из Казани и спастись в Персии. Именно суровых казанских котов заказала ко двору императрица Елизавета Петровна для борьбы с расплодившимися в Зимнем дворце мышами. Так возникла традиция держать в Эрмитаже котов для охраны произведений искусства. Она выписала из Казани таких крупных казанских котов. Считается, что это действительно вот ныне утраченная, такая интересная порода весьма крупных кошек и мышеловов, и крысоловов. А несколько позже, тоже в XVIII веке, Екатерина Великая уже для Эрмитажа тоже, соответственно, создала, можно сказать, такую службу кошачью, которая ныне несет, так сказать, свою вахту. Екатерина Великая котов не любила, но оставила в Эрмитаже на довольствие. Не стала убирать их даже из дворцовых палат, а разделила на две категории – дворцовые и придворные кошки. Дворцовые кошки были русские голубые, первая порода, выведенная в России. Теперь эрмитажные коты – мировое достояние. Люди со всего мира приходят смотреть не только на произведения искусства, но и на эрмитажных котов. Это первая вот действительно селекция и породы, которые появились в России. Ну и до сих пор в Эрмитаже кошки содержатся, штат вообще по расписанию, штат 50 кошек. Но на самом деле там 117 кошек. Но там постоянная текучка приличная, потому что какие-то кошки приходят, допустим, потом они перестают ловить мышей или крыс, и их тогда пристраивают. Причем пристраивают по всей России. Бывших эрмитажных служебных котов не выгоняют, а находят им новый дом или даже новую службу. Коты уезжают работать в музеях, театрах, библиотеках. Они прекрасно не столько защищают, наверное, уже теперь свои заведения от мышей, сколько дарят радость, снимают стресс, дарят положительные эмоции. Конечно, это главная работа котов на сегодняшний день, они с ней справляются идеально. Вот, а постепенно проект расширился до федерального, к нам пришли заявки со всей России. То есть у нас есть кот из Владивостока, замечательный рыжий, есть уральские коты, сибирские коты, прислали нам свои заявки, потрясающие люди этих котов рассказывали нам о них. Исторически в русских городах кошки работали в основном на рынке. Владимир Гелеровский писал, что коты трудятся на охотном ряду, не покладая лап. И он не шутил. Местные торговцы оберегали ценных сотрудников. Именно по коту определяли зажиточность торговца.
У кого кот толще, сытнее, тот купец богаче. Разошлись купеческие коты и по русским селениям. Так сиди. Ну сиди. Ну спокойно сиди. Ой, какой большой. Реально огромный. Знакомьтесь, это кот с человеческим именем – Дима. Образ упитанного купеческого кота как нельзя лучше подходит дворовым породам, нашедшим приют в хлебосольных домах нашей страны. О, красавец. На постаменте. Пузико у него знатное такое. Он британец. Британец? Значит, папа был сибирский кот, а мама британка. И получился Дима. Да. Вот такой красавчик. Кот Дима тоже не забывает о своих корнях и молоку предпочитает кофе. Кофе любит? Да. Дима любит кофе. Сына, кофе будем пить? Сын, кофе будешь пить? Кофе. А когда он пьет кофе по утрам? Или он в любое время дня любит кофе? Кошки ассоциируются с уютом, но несли они свою службу и в трудные времена. Сверхчувствительность этих животных позволяла предсказывать авианалет намного раньше, чем это делала система ПВО. Возвращаясь к Ленинграду и к блокаде Ленинграда, чудеса я считаю так. В некоторых воинских частях были коты-слухачи, которые полностью могли определить шум мотора немецкого самолета и русского самолета. Они заранее уже начинали шуметь, мяукать. Они предупреждали о налетах. Удивительный факт. Россия превосходит Европу по количеству кошек на человека почти в 3 раза. И наукой доказано, что общество, в котором любят этих животных, добрее. Пушистые друзья часто становятся для городского жителя психологической поддержкой. В это трудно поверить, но кошки всегда возвращаются домой. Завезенные за тысячи километров от своего коврика, от собственной печки, кошки обязательно возвращаются. Как у них это получается? Мы, люди, боимся сдвинуться с места без карты, а сегодня уже и без навигатора. А кошки? Получается, что у кошек есть какой-то собственный биологический навигатор. Сегодня ученые на этот вопрос дают точный ответ. Дело в том, что кошки определяют свое местоположение по углу солнечного света. А еще по одной версии, в кошачьем мозге есть особенные намагниченные клетки, которые действуют подобно компасу. Но пока это только научные предположения. А на сегодня шокирующих гипотез нет. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18:00.